Hi everybody, I am Saju Varghese, Max faculty in Brilliant Studies Center, Palai. We are going to discuss JEE Main paper 2024 February 29th first shift. Let's start the first question. Section A, single answer type question. In a GP of 64 terms, the sum of all terms is 7 times the sum of the odd terms of the GP. Then the common ratio of the GP is equal to. First of all, take GP, A, AR square, etc. This A, AR square, etc. Given that, if in a GP of 64 terms, the sum of all terms is 7 times. That's important, 7 times. Sum of all GP A plus AR square plus etc. plus A into R is to 63 is equal to 7 into 7 times of 7 times the sum of odd terms of the GP. Odd terms, first A, next AR square, etc. plus this is A into odd terms. A into, this is 64th terms, A into R is to 62. Isn't it? So look, this is equal to, the sum of GP is equal to A into 1 minus R. A into 1 minus R raised to N 64 divided by 1 minus R. This N is equal to 64. N is equal to 64. But 64 that is equal to 7A. 7 times of A. 7A into 1 minus R square, the whole raised to 32 times, whole divided by 1 minus R square, isn't it? Look, A cancel. This is R raised to 64. 1 minus R raised to 64 and 1 minus R raised to 64 cancel. So here we can write that is equal to 1 by 1 minus R is equal to 7 divided by 1 minus R into 1 plus R. A square minus B square. So you can cancel this 1 minus R on the both sides. You have to get R plus 1 is equal to 7. R is equal to 7 minus 1, 6. 6. Isn't it? Okay. The correct answer is fourth option, 6. Okay. Let's go to next question. Question number 2. In an AP, the sixth term A6 equal to 2. If the A1, A4, A5 is the greatest, the common difference of AP is equal to. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന A6 equal to 2 എന്നാ. A6 എന്താ? A6 എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് A6 equal to A6. A6 is equal to A plus. A6 that is equal to A plus 5D. A plus 5D. This A plus 5D is equal to what? A plus 5D is equal to 2. We can write A is equal to 2 minus 5D. Clear? From here, തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം A1, A4, A5
ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആവണം. അതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിൻ്റെ A1, A4, A5 that is equal to A1, this is an A1A, A1 2 minus 5D into A4. A4 is actually A4 actually this is equal to A plus 3D. A plus 3D. This case is A plus 4D. നമുക്ക് A replace ചെയ്താൽ 2 minus 5D into A is equal to 2 minus 5D. That is equal to A minus 2D. ഈ എയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് A minus 2 minus 5D കൊടുത്താൽ minus 5D plus 3D is equal to A minus 2D here. 2D into A is 2 minus 5D. That is equal to A minus D. A minus D. Isn't it? നമുക്കിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ that is equal to this P. The product P is equal to P എന്ന് എടുക്കാം. P is equal to ഇവിടെ 2A. This is equal to 5D. A is equal to Aക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ A is equal to 2 minus 5D. This is equal to what? 2 minus 2D. എയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ 2 minus 5D കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 2 minus 2D. Here is 2 minus D. Isn't it? നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ ടേംസ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. 2 into 4 minus 4D minus 4D 10D. That is equal to minus 4D minus 4D minus 10D minus 14D plus 10D square into 2 minus D. Clear? Again, that is equal to 8 minus 4D minus 28D minus 28D plus 14D square plus 20D square. Bracket remove ചെയ്താൽ 20D square. So this is equal to what? Minus 10D cube. So that is equal to minus 10D cube minus 10D cube. This is equal to plus 34D square. 34D square. Next is minus 32D plus 8. ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ A1 into A4 into A5. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം യൂണിയനിലെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരിക? ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു dp by dd. So that is equal to the derivative minus 30d square. Here is 68 plus 68d minus 32. Isn't it? So you can take this is equal to minus 2 will be taken minus 2 into 15d square minus 34d plus 16. Isn't it? We can factorize. This is equal to minus 2 into 5d minus 8 into 3d plus 2. You know, first term 5d into 3d, 15d square.
then 10d, this is equal to 24. Then 10d plus 24, this is equal to minus. Here is minus 10d, 24 is minus 34d, minus 8 into minus 2 plus 16, okay? So if dp by dd is equal to 0, so that is equal to d is equal to 8 by 5. 8 by 5. 8 by 5 you can take d is equal to 8 by 5 or 8 by 5 or 2 by 3. Again we find d square y by dx square. D square, second derivative, f dot d square p divided by d square. That is equal to what? D square p by dd of d square is equal to what? This derivative is equal to minus 60d plus 68. 68. Isn't it? You're supposed to put the d is equal to 8 by 5. We can get the second derivative is negative. The time is product is maximum. The correct answer is 8 by 5. Okay. Let's go to next question. Question number 3. If f of x is equal to 2 plus 2x, x lies between minus 1 to 0, x is greater than or equal to minus 1, less than 0, 1 minus x by 3, x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 3. G of x is equal to minus x, x greater than or equal to minus 3, less than or equal to 0, then x should be greater than 0 and less than or equal to 1. Then the range of f of g of x. Range of f of g of x കാണാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റിലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? f of g of x എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ഉണ്ടാക്കണം. f of g of x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് എഴുതി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ f of g of x എങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം? f of g of x. f of g of x. f of g of x, this is 2 plus 2x. f of g of x actually 2 plus 2x. ഈ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം? g of x കൊടുക്കണം. 2 plus 2 into g of x. 2 plus, ഇങ്ങനെ എഴുതണം, 2 plus 2 into g of x. g of x. ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വരണം? g of x should be, ആ g of xൻ്റെ വാല്യൂ g of x should be greater than or equal to minus 1, less than 0. Less than 0, isn't it? Then 1 minus g of x divided by 3. Then g of x should be, g of x എങ്ങനെയായിരിക്കണം? Greater than or equal to 0, less than or equal to 3. Less than or equal to 3, isn't it? And g of x in two values. g of x minus 3 ആവാം, x ആവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടേംസ് അതുപോലെ എടുക്കണം. Then f of g of x. f of g of x is equal to f of g of x. That is equal to, here is 2 plus 2 into minus x. g of x in minus x കൊടുക്കുമ്പോൾ, if g of x in minus x കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ g of x എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഏതിനും ഇടയിൽ വരണം? g of x എന്ന് പറയുന്നത് minus x ആണ്. minus x is lies between greater than or equal to minus 1, less than 0 and, ഇനി x എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അവിടുത്തെ എക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? മൈനസ് 3ക്കും 0ക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം. എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു minus 3 and less than or equal to 0. X greater than or equal to minus 3, less than or equal to 0, isn't it? Clear? Then 2 plus
2 ഇൻറ്റു ജി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ? ഇവിടുത്തെ എക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. ആ എക്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഉണ്ടോ? എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ഇത് രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. നമുക്ക് അടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കണം 1 മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ്. 1 മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്തു, -x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഇവിടെ ജി ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടേംസിൽ 0ക്കും 3ക്കും ഇടയിലായിരിക്കണം. ദെൻ -x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ലെസ് ദാൻ 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3, അവിടുത്തെ എക്സ് ഷുഡ് ബി വേരിയിങ് എക്സ് ഷുഡ് ബി വേരി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ക്ലിയർ? ഇവിടെ 1 മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എക്സ് കൊടുത്താൽ x/3. ദെൻ എക്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3. ക്ലിയർ? ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ ജി ഓഫ് എക്സിൽ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ആദ്യം ഡിസൈൻ ചെയ്യണം. ഫങ്ഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്നിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. എക്സിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും നോക്കിക്കേ? എക്സിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് ആയിരിക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 2 മൈനസ് 2x. ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് എക്സ് ആക്കുമ്പോൾ മൈനസ് കൊണ്ട് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 0 ഇക്വേഷൻ ഇത് ചെയ്യും. എക്സ് ഷുഡ് ബി ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആൻഡ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ക്ലിയർ? എക്സിലേക്കൊക്കെ -x. ഇവിടെ 2 പ്ലസ് 2x. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -1 ലെസ് ദാൻ 0 ആൻഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു +1. ഓക്കെ? ദെൻ 1 പ്ലസ് x/3. ഇവിടെ മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. -3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. 1 മൈനസ് x/3. ഹിയർ ഇവിടെ എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 ആൻഡ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ടേംസും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0ക്കും 1നും ഇടയിലും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -3 മുതൽ 0 വരെയും അവിടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ 0 ആ രണ്ട് ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നൾ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതാം? ആ ഫങ്ഷൻസിൽ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫങ്ഷനിൽ ഏത് ടേം ഉണ്ടാവില്ല? ഇത് നൾ സെറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ നൾ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ 2 മൈനസ് 2x എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഇല്ല. എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു നൾ സെറ്റാണ്. 2 മൈനസ് 2x ഇവിടെ നൾ സെറ്റാണ്. ഇവിടെ 2 പ്ലസ് 2x ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷനും നൾ സെറ്റാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ 1 പ്ലസ് x/3 അവിടെ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എന്താണ്? എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു അതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. ദെൻ 1 മൈനസ് x/3 എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. ഇവിടുത്തെ വാല്യൂസിൽ എക്സിന് നമുക്ക് -3 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊരു -3/3 -1 അപ്പോൾ അത് 0 ആയി. 0 കൊടുത്താൽ നമുക്ക് 1 വരും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് 0 കൊടുത്താൽ 1 വരും. 1 കൊടുത്താൽ 1/2 വരും. അപ്പോൾ ആ ടേംസിൽ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടേംസ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻസിൽ. ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താ? -3 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0. അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 to
എവിടം വരെ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 0 to 1 0 to 1 ആണ് range. So the correct answer is 3 ആണ്. ഓക്കെ, അത് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ്റെ എഴുതിയിട്ട് അവർ രണ്ടിനെയും കൊടുക്കണം, എക്സിനെ കൊടുക്കണം, അതിന് ശേഷം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻ്റർവൽ കാണണം, എന്നിട്ട് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, യെസ്. Question number 4. A fair die is thrown until 2 appears. Then the probability that 2 appears in even number of throws is. അപ്പോൾ നമുക്ക് until 2 appears ഒരു പോയിന്റ് അതാണ്. Then the probability that 2 appears in even number of throws. അപ്പോൾ റിക്വയർഡ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, റിക്വയർഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, റിക്വയർഡ് പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്, ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ്. അതിന് നമുക്കൊരു ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിലാണ് വരണ്ടേ. ആദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കണം, ഫെയിൽ ആയിരിക്കണം, പിന്നെ സക്സസ് വരാം, അല്ലേ? ആർ ഈവൻ നമ്പർ ഫെയിൽ, വീണ്ടും ഫെയിൽ, ഫെയിൽ, പിന്നെ സക്സസ് വരാം. ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് പോകണം. ഈവൻ പ്ലേസുകളിലായിരിക്കണം സക്സസ്. അപ്പോൾ സക്സസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെയർ ഡൈ ആണ് ത്രോൺ ചെയ്യുന്ന 2 അപ്പിയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, 5/6ഉം പി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 1/6 ആണ്. അപ്പോൾ ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/6 ഇൻറ്റു 1/6 പ്ലസ് 5/6 ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 1/6 പ്ലസ് എക്സെട്ര ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അങ്ങനെ പോവാം, isn't it? ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് 1/6 ഇൻ ഔട്ട്സൈഡ്, 1/6 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ 5/6 ഇൻറ്റു 1/6 എടുക്കാം. 1/6 will be outside. The bracket term is 5/6 plus 5/6 the whole cube plus etc to infinity. That is infinity GP. Infinity GP the sum is infinity is equal to a by 1 minus r. So that is equal to 1/6 into 5/6 divided by 1 minus 5 square. R is 5/6 whole square, 25/36. So that is equal to 25 minus 36 minus 25, that is 11. 36 cancel, that is equal to 6. Here is 6. 1/6 into 5/6 into 36 divided by 11, isn't it? 6 here, 6 boy, 5/11. 5/11 answer. 5/11 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, third option. 5/11. Go to next question. Question number 5. If z is equal to 1/2 minus 2i is such that modulus of z plus 1 equal to alpha z plus beta into 1 plus i is equal to root minus 1, and alpha beta belongs to real, then alpha plus beta. ഇവിടെ നമുക്ക് വരേണ്ട ടേംസുകൾ ഒന്ന് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 മൈനസ് 2i ആണ്. ആ ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെയും കൊടുക്കുക, ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുക, അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും കിട്ടും. ലുക്ക്, മോഡുലസ് ഓഫ് z is equal to 1/2 minus 2i plus 1 is 3/2. 1/2 plus 1, 3/2 minus 2i. This is equal to alpha into z. Alpha into z is 1/2 minus 2i plus beta into 1 plus i. Clear? Then modulus of 3/2 minus 2i is equal to, here is alpha by 2, real part, the real part plus beta plus,
here is beta I and this is 2 alpha. Then beta minus 2 alpha into I. Clear? This is the modulus of 3 by 2 minus 2i. That is a magnitude. That is real values. And the value 3 is square root of 3 by 2 the whole square plus 4. Modulus. Modulus z is equal to the distance from origin to z. That is distance. So, this term this is become 0. Because complex number is a real number. So, this equation this part is 0. So, beta minus 2 alpha. Beta minus 2 alpha is equal to 0. Beta is equal to 2 alpha. Clear? Beta equal to 2 alpha. Now, this values in the alpha by 2 plus beta, that is equal to square root of 9 by 4 plus 4. Now, 2 alpha, alpha by 2 plus 2 alpha equal to square root of, this is 14 plus 9, 25, that is equal to 5 by 2. 25 by 4, square root 5 by 2. So, here is for 5 alpha divided by 2 is equal to 5 by 2. You know, alpha is equal to 1. Beta is equal to 2. Alpha equal to 1 and beta is equal to 2. You can get alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to 3. Clear? Correct option? 2 1. Okay, let's go to next question. Question number 6. The limit x tends to pi by 2, 1 by x minus pi by 2 the whole square, integrate x cube to pi by 2 the whole cube, cos of t raised to 1 by 3 dt. Here we have Newton-Leibniz theorem use. That is, integrate d by dx of, integrate g of x to h of x, f of t dt, integrate and differentiate, that is equal to f of h of x into h dash x minus f of g of x into g dash x. That is Newton-Leibniz theorem. Now, we will use LHL rule, 0.04 LHL rule use. L'Hopital rule use that is equal to limit x tends to pi by 2. Pi by 2 the whole cube and the derivative 0 minus cos of t യുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? t യുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് x ക്യൂബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ x വരും. ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 3x സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെയുള്ളതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 2 ഇൻറ്റു x മൈനസ് പൈ ബൈ 2. Isn't it? സോ നമുക്ക് പൈ ബൈ 2 ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 പൈ ബൈ 2. 3 പൈ ബൈ 2. അപ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ പൈ ബൈ 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ divided by 2 into limit x tends to pi by 2. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടേംസ് ഒന്ന് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് അങ്ങ് മാറിപ്പോവും. സൈൻ ഓഫ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ്, അത് കോസ് എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ് ഈ മൈനസ് മൈനസ് അങ്ങനെ പോകും. ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് എക്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 പൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 into 8 into 1, isn't it? This is equal to 1. That is equal to 3 pi square by 8. Correct answer is 3 pi square by 8. Okay? Question number 7. Question number 7. Look, in a triangle ABC, suppose y is equal to x is the equation of the bisector of angle B and the equation
and the equation of the side AC is 2x minus y is equal to 2. If 2AB is equal to BC and the point A and B are respectively 4, 6 and alpha, beta, then alpha plus 2 beta. Triangle ABC. Triangle ABC. Triangle ABC. ABC, the equation bisector of B. A, B, C. Angle bisector. Angle bisector of B. Angle bisector of B is y equal to x. Y equal to x. Is the equation of bisector of the angle B and the equation of the side AC. Equation of side AC is equal to, this is equal to 2x. 2x minus y equal to 2. ഇവിടെ നമുക്ക് y is equal to x ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും. ഈ പോയിന്റിന് നിങ്ങൾ d എന്ന് എഴുതിയാൽ ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും. എന്തായിരിക്കും? വൈയുടെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എക്സ് കൊടുത്താൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണെങ്കിൽ വൈ എന്തായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റ് 2,2 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് 2AB is equal to 2AB is equal to BC. 2AB equal to BC. Then AB by BC equal to 1 divided by 2. AB 1 ആണെങ്കിൽ 1 divided AB by BC is equal to 1 divided by 2. ഇത് 1 ആണ് എങ്കിൽ ഇത് 2 ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. BC 2 ആണെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള എന്തായിരിക്കും? 1. ഇത് എത്രയായിരിക്കും? 2 ആയിരിക്കും. Isn't it? സെഷൻ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് AB തന്നെയായിരിക്കും ഇത് AD. അപ്പോൾ AD ഡിവൈഡഡ് ബൈ DC എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1:2 ആണ്. 1/2 ആണ്. 1/2 ആണ്. സപ്പോസ് ഈ ടേംസിന് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്, ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് ദെൻ്റെ പോയിന്റ് A ആൻഡ് B ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫോർ എയും ബിയും. ഇത് 4,6 ആണ്. B ആൽഫ, ബീറ്റയാണ്. ദിസ് ഈസ് ആൽഫ, ബീറ്റയാണ്. ആൽഫ, ബീറ്റയാണ്. ദെൻ ആൽഫ പ്ലസ് 2 ബീറ്റയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടേംസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇത് എക്സ് വൈ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 1 into x 1 into x പ്ലസ് 2 into 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. ദെൻ x is equal to നമുക്ക് -2 ആണ്. 6 - 8 -2 ആണ്. ദെൻ 1 into y പ്ലസ് 2 into 6 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. ദെൻ y is equal to 6 - 12 -6 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് -2 -6 ആണ്. -2 -6 ആണ്. ഓക്കെ, -2 -6 ആണ്. -2 -6 ആണ്. ഇനി നോക്കൂ, ഇവിടെ ഇതാണ് എ എങ്കിൽ ഈ എയുടെ ഇമേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ഈക്വൽ ടു എക്സ്. y ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലൈന് വരുന്ന ഇമേജ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ടേംസ് ഇത് 4,6 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഇതെന്തായിരിക്കും? 6,4 ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? y ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ ഇമേജ് നമ്മൾ എടുത്താൽ 2,1ന് അതിൻ്റെ ഇമേജ് എന്തായിരിക്കും? 1,2 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് 6,4 ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ ബി സിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഈസ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് BC എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു? y മൈനസ് y1 y മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് 6 ഈക്വൽ ടു y2 minus y1 4 minus this is 10 divided by x2 minus x1 8 into x plus 2 x minus x1 x plus 2.
y minus y1 is equal to m into this case. That is equal to what? 5 by 4. 4y plus 24 equal to 5x plus 10. Then 5x minus 4y minus 14 equal to 0. Then ഇതിൽ ഈ ആൽഫ ബീറ്റ ആർ സെയിം. ആൽഫ ബീറ്റ ലൈസ് ഇൻ ദ y ഈക്വൽ ടു x ആണ്. അപ്പോൾ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. ആൽഫയും ബീറ്റയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈ ആൽഫ ബീറ്റ ഇവിടെയാണ് 5 ആൽഫ minus 4 beta minus 14 equal to 0. Alpha and beta are equal. Alpha equal to beta. കാരണം എന്താ? Alpha comma beta lies on y is equal to x. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര ചെയ്യാം? 5 ആൽഫ minus 4 alpha equal to 14. Then alpha is equal to 14. Beta also 14. Therefore alpha plus 2 beta. Alpha plus 2 beta is equal to 14 plus 28. Isn't it? That is equal to 30, 40, 42. Clear? 42. 42. Okay? Let's go to next question. Question number 8. Let a comma b, vector a, vector b and vector c be three non-zero vectors such that b and c are non-collinear if vector a plus 5 into vector b is collinear with c. Collinear with c. No. A plus b is collinear with c. And b plus 6c is collinear with a. B plus 6c is collinear with a. And vector a plus 6, alpha into vector b plus beta into vector c is equal to 0. Then alpha plus beta. Collinear vectors ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ 5 vector a plus 5b is collinear with c. 2 vectors are collinear. One can be expressed as the scalar multiple of other. അല്ലേ? സ്കെയിലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? വെക്ടർ എ പ്ലസ് 5 into vector b equal to lambda c. രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് കൊളീനിയർ ആണെങ്കിൽ one can be expressed as a scalar multiple of other. അപ്പോൾ വെക്ടർ എനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വെക്ടർ എ is equal to what? Vector A is equal to lambda c minus 5 into vector b. First equation. രണ്ടാമത് പറയുകയാണ് വെക്ടർ ബി പ്ലസ് 6 into vector c is collinear with vector a. വെക്ടർ എയുമായിട്ട് കൊളീനിയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തെന്ന് എഴുതാം? This is equal to b plus vector b plus 6 into vector c is equal to mu into vector a. സ്കെയിലാർ ആണ്. mu into vector a. അപ്പോൾ വെക്ടർ എനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വെക്ടർ എ is equal to 6 by mu c into vector c. 6 by mu c plus 1 by mu into vector b. So second equation. Isn't it? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് സെക്കൻഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്? 0 വെക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു lambda minus 6 by mu into vector c plus, this is minus here, minus of minus this by this, minus of 5 plus 1 by mu into vector b. ഈ വെക്ടർ ഒരു 0 ആണെങ്കിൽ this is equal to
0, this coefficient also 0. ആ രണ്ട് കോഎഫിഷ്യന്റുകൾ എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. Isn't it? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ലാംഡ is equal to, ഇവിടെ നമുക്ക് ലാംഡ minus 6 mu is equal to 0. Lambda is equal to 6 by mu. And 1 by mu is equal to minus 5. ഇത് രണ്ടും 0 ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ ലാംഡ is equal to what? 1 by 5. Mu is equal to 1 by minus 5. This is equal to minus 30 എന്ന് വരും. Mu is equal to minus 1 by 5. Muവിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് minus 1 by 5 കൊടുത്താൽ minus 30. And mu is equal to, lambda is equal to, mu is equal to എന്താണ്? And mu is equal to minus 1 by 5 ആണല്ലോ. ഓക്കെ, ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് and then a plus, vector a plus, alpha into vector b plus beta into vector c is equal to 0 ആണ്. ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടേംസിൽ, ഈ ടേംസിൽ ആൽഫ ഇൻറ്റു ബീറ്റയുടെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. ഇവിടുത്തെ ടേംസിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ടേംസ്. ഇത് എന്താണ്? ലാംഡയാണ്. വെക്ടർ എയുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാൽ വെക്ടർ എ പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു വെക്ടർ ബി മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു വെക്ടർ സി is equal to 0 ആണ്. വെക്ടർ എ പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു വെക്ടർ ബി മൈനസ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ പ്ലസ് 30 ഇൻറ്റു വെക്ടർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൽഫ ആൻഡ് ബീറ്റ. ദെൻ ആൽഫ ബീറ്റ, ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ആൻഡ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ബീറ്റ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 30. You want alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to 35. 35. First option. Okay. Let's go to next question. Question number 9. Let 5 comma a by 4 be the circumcenter of the triangle with vertices a comma minus 2, b a comma 6, c a by 4 comma minus 2. Let alpha denote the circumradius, beta denote the area, and gamma denote the perimeter of the triangle. Then alpha plus beta plus gamma. Triangle ആണ്. Circumcenter of this case a minus 2, b a comma 6, c a by 4 comma minus 2. Clear? In the circumcenter G, 5 comma a by 2. G 5 comma a by 2, isn't it? Circumcenter of triangle is 5 comma a by 4, not a by 2, a by 4. Okay. Here is circumcenter. Take a circumcenter is O. Circumcenter, it's definitely these distances are equal. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സർക്കംസെൻറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സർക്കംസെൻറ്റർ ആണ്. ഒ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ആണ്. ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒ എ മൈനസ് 5 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, എ മൈനസ് 5 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എടുത്തോളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് എ ബൈ 5 എ ബൈ 4 പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എ മൈനസ് 5 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6 minus
6 minus 6 minus a by 4 the whole square. ഈ രണ്ട് ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു പോയി. എ മൈനസ് 5 the whole square ക്യാൻസൽ പോയി. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്ക് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വാല്യൂസ് 8 കൊടുത്താൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 ആണ്. 8 by 4 2 plus 2 4 സ്ക്വയർ വരും. ഇവിടെ നമുക്ക് 8 by 2 4 ആണ്. അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 ആണ്. എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ്? 8 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ കിട്ടി. കോർഡിനേറ്റ്സുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കം റേഡിയസ് ആണ്. ആൽഫ ഡിനോട്ട് ദ സർക്കം റേഡിയസ് ആണ്. ആ സർക്കം റേഡിയസ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർക്കം റേഡിയസ് 8 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർക്കം റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 മൈനസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 8 minus 3 9. 8 minus 5 3 square 9 plus here is 2 plus 4 16. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 എന്ന് കിട്ടി. ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 സർക്കം റേഡിയസ് ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തത് വേണ്ട ഏരിയയാണ്. ഏരിയയാണ് നമുക്ക് ബീറ്റ ഏരിയ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹെറോസ് ഫോർമുല എസ് ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു S minus B into S minus C. Isn't it? S എന്ന് പറഞ്ഞാൽ A plus B plus C ആണ്. A plus B plus C divided by 2 ആണ് S എന്ന് പറയുന്നത്. സൈഡുകളുടെ ലെന്ത് എടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളുടെ ലെന്ത് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഓരോ സൈഡുകളുടെയും ലെന്ത് കിട്ടണം. സോ ദെൻ ഇവിടെ ആൽഫ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇവിടുത്തെ സൈഡുകളുടെ ലെന്ത് എടുക്കുക. ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 24 എന്ന് വരും. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 24 എന്ന് വരും. ലെന്തുകൾ എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണം. എ ബി ബി സി സി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ബൈ 2. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 24. ഗാമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പെരിമീറ്റർ ആണ്. ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 24 വരും. പെരിമീറ്റർ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ പ്ലസ് ഗാമ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 പ്ലസ് 24 പ്ലസ് 24. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 48 പ്ലസ് 5 53. ലുക്ക്, ഇറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ. 53. Isn't it? Let's go to next question. Question number 10. For x belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2, y of x is equal to integrate cosec x plus sin x divided by cosec x sec x plus tan x into sin square x. ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് cosec x എടുത്താൽ that y of x is equal to this is equal to integrate sin x എടുക്കുമ്പോൾ 1 plus sin square x divided by സൈൻ എക്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് കിടക്കുന്ന ടേംസിൽ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 1 by sin x into 1 by cos x പ്ലസ് sin x by cos x into sin square x. Isn't it? അപ്പോൾ ആ ടേംസിൽ 1 by sin x 1 by cos x LCM ആയിട്ട് sin x നമ്മൾ എടുക്കുക 1 by sin x into 1 by cos x. ഇത് sin x by cos x into sin square x. അപ്പോൾ ആ കോസ് എക്സ് എൽ സി ആയിട്ട് പോയ മുകളിലേക്ക് കോസ് എക്സ് വന്നു ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ്. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 1 പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ 1 by sin x കോസ് എക്സിൽ എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് sin raised to 4 x dx എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ദെൻ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു sin x. dt is equal to ആരാ? cos x dx. So that is equal to integrate 1 plus t square divided by 1 plus t raised to 4 dt. Isn't it? ഇത് നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ടി സ്ക്വയർ വിൽ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് 1 by ടി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടുന്ന് ടി സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 by ടി സ്ക്വയർ ഡി ടി. ടി സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞു.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് 1 + 1/t² ആരുടെ ഡെറിവേറ്റീവാണ്? t - 1/tയുടെ t - 1/tയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 + 1/t². ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് t ഇവിടെ 1 + 1/t² dt ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും t - 1/t². അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ t² + 1/t² വന്നു, ഒരു -2 വരും. ആ -2 കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുക, +2 ഇട്ടു, +2. ഇതിനെ ടേംസിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും u = നമ്മൾ u = t - 1/t എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഈ ടേംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് du ഡിവൈഡഡ് ബൈ u² + √2² ആണ്. That is equal to 1/x² + a² integrate 1/a tan inverse x/a 1/a 1/√2 tan inverse u tan inverse u is equal to t - 1/t t - 1/t divided by a √2. So this is equal to 1/√2 1/√2 into tan inverse of t² - 1 divided by √2t plus c. Isn't it? Then ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന ലിമിറ്റ് x tends to π/2 ടേംസിലാണ്. y of 0 is equal to then y of π/4. ഇത് 0 ആണ്. π/4 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ്? 0 ആണ്. ഒരു ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ? 0 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വരുന്നത്, അപ്പോൾ π/2 എക്സിന് π/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ t = എന്ത് വരുന്നു? x = π/2 x = π/2 ആകുമ്പോൾ x = π/2 t = 1 വരുന്നു. t = 1 വരുന്നു. t 1 വന്നാൽ അവിടുത്തെ y of 0 0 ആണ്. t = 1 വരുമ്പോൾ 1 - 1 tan is വരും. അപ്പോൾ c = നമുക്ക് എന്ത് വരും? c = 0 വരും. c = 0 കിട്ടി. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 0 ആണ്. tan inverse 0 ആണ്. then y of 0 0 ആണ്. then c = 0 ആണ്. c = 0. then ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്ന ടേംസിൽ ഇനി y of π/4 ആണ്. y of π/4 that is equal to ആ ടേമിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? π/4 കൊടുക്കാം t യിൽ. that is equal to y of π/4 y of π/4 എക്സിലേക്ക് ടേംസിലേക്ക് എക്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കിത് sin² this is equal to 1 sin t is equal to sin² x -1 divided by √2 into sin² x. This can be written as 1/√2 into tan inverse of sin² π/4 that is equal to 1/√2 1/2 -1 divided by √2 into 1/√2. Isn't it? So this is equal to 1/√2. The answer is equal to what? Tan inverse -1. Fourth option. 1/√2 1/2 -1 divided by √2 cancel. That is equal to -1/2 -1 is -1/2. So 1/√2 into tan inverse -1/2. Okay, let's go to next question. Question number 11. Alpha lies between -π/2 to +π/2 is solution of 4 cos theta plus 5 sin theta is equal to 1. Then the value of tan alpha is equal to, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൽ ടാനിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ കോസും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 4 പ്ലസ് 5 tan theta equal to because it is sec theta, square both side. Well, for 16 plus 25 tan square theta plus 40 tan theta equal to c square theta. C square theta can be converted 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. Tan square over 24 tan square theta. But the tan square theta is 24 tan square theta. Plus a 40 tan theta.
1 plus tan, ഇത് 1 plus tan square theta അല്ലേ, 1 സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും, +15 equal to 0. You know, tan theta is equal to എന്താ പറയുക, tan theta is equal to -40 plus or minus root of, ഇവിടുത്തെ ഒരു ടേംസ് നമുക്ക് 2 കൊണ്ട് നമുക്ക് ടേം ചെയ്യാമല്ലോ, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 40 that is equal to square root of 40 square that is equal to minus 40 square minus 4 into 24 into 15 whole divided by 48. So this is equal to -10 plus or minus -10 plus or minus √10 divided by 12. Okay, then tan theta is equal to this case is -10, minus term is cancelled, that is -10. Tan theta you can take minus of 10 plus √10 റിജക്റ്റഡ്, അത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, -10 plus √10, അതായത് √10 minus 10 divided by 12. മൈനസ് ഓഫ് 10 plus √10 by 2 പോസിബിൾ ആകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വാല്യൂസ് ആണ്, √10 minus 10 divided by 12. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ 3 ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, question number 12. A function y is equal to f of x satisfy f of x into sin 2x plus sin x minus 1 plus cos square x into f dash x equal to 0 with the condition f of 0 is equal to 0. Then f of pi by 2 is equal to f of x is equal to this case f dash x, f of x into sin 2x plus sin x equal to 1 plus cos square x into f dash x. So you can write dy by dx is equal to dy by dx. F dash x can be written as dy by dx. dy by dx is equal to minus sin 2x divided by 1 plus cos square x. 1 plus cos square x divide ചെയ്യുക into y plus equal to this term, this is equal to sin x divided by 1 plus cos square x. You know, linear form ആണ്, it is linear ആണ്, linear differential equation ആണ്. linear differential equation if ആരാ p ഇവിടെ integrate e raised to integrate എന്തെന്ന് വരുന്നു, minus of these terms, minus of sin 2x p dx ആണ്, sin 2x divided by p dx വരാൻ dy by dx minus py is equal to q plus py is equal to q. അതിൽ e raised to integrate to p dx, അതായത് minus sin 2x divided by 1 plus cos square x dx. cos square x ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ കറക്റ്റ് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആണ്, മൈനസ് sin 2x ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു log ഓഫ്. അപ്പോൾ ഇത് log ഓഫ് 1 plus cos square x ആണ്, e raised to log ഓഫ് എന്ന 1 plus cos square x ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ 1 plus cos square x ആണ്, 1 plus cos square x ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. ആ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ y ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ y ഇൻറ്റു 1 plus cos square x ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്, ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു sin x dx. 1 plus cos square x ക്യാൻസൽ dx, that is a cos x minus cos x plus c, y into 1 plus cos square x. Clear? Then but x is equal to y, f of 0 is equal to 0, cos 0, അപ്പോൾ 0 ആണ്, 0 is equal to, this is equal to -1 plus c ആണ്, then c is equal to 1 ആണ്,
C is equal to 1 ആണ്. F of 1 pi by 2. F of pi by 2, no. 1, F of pi by 2. F of pi by 2 is equal to what? F of pi by 2. This is F of pi by 2. Y into 1 is equal to C1 cos pi by 2 0. That is equal to 1. The correct answer is 1. First option. Okay. Let's go to next question. Question number 13. Let O be the origin and the position vector of A and B be 2i plus 2j plus k and 2i plus 4j plus 4k respectively. If the internal bisector of angle AOB meet the line AB at C, then the length of O is. അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കണം O be the origin ആണ്. പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് ദ ഇന്റേണൽ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് AOB meet the AB at C, isn't it? Origin AB, isn't it? A and B ആണ്. നമുക്ക് ആ ടേംസിൽ എ ബി ആണ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിൻ വെച്ചിട്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒയുടെയും ബിയുടെയും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്റർണൽ ബൈസെക്ടറായി ചെയ്യുന്നത് ആംഗിൾ AOB ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അറ്റ് സി ആണ്. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ ലെന്ത് 2 ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കൂ. ഇത് 2i 2i ക്യാപ്പ് പ്ലസ് 2j ക്യാപ്പ് പ്ലസ് k ക്യാപ്പാണ്. ഇത് 2i ക്യാപ്പ് പ്ലസ് 4j ക്യാപ്പ് പ്ലസ് 4k ക്യാപ്പാണ്. isn't it? ഇതിൻ്റെ ലെന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര വരിക നമുക്ക്? 4 + 4 8 + 1 9ന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് 3. ആ 3 ആണ് ഇവിടെ. isn't it? ഇവിടെ 16 + 16 32 പ്ലസ് 4 36. അപ്പോൾ 6 ആണ് ഇവിടെ. എന്നുവെച്ചാൽ 1:2 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ്. 1:2 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. isn't it? 1:2 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലുക്ക് 1:3. അപ്പോൾ ഒ സിയുടെ ലെന്ത് നമുക്ക് വേണം. 1:3 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നത് ഇത് 2 2 1 ഇത് നമുക്ക് എത്രയാണ്? 2 4 4 ആണ്. 1:3 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ 3 6 എന്ന് വെച്ചാൽ 1:2 എന്ന് എടുത്തു. 1:2 എന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും? 1 × 2 2 + 4 6/3 2 4 + 4 8/3 8/3 comma this is 4 + 2 6/3 2. അപ്പോൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു OC is equal to what? OC modulus of vector OC is equal to square root of 4 + 64/9 + 4 ആണ്. That is equal to 2/3 into root of 34 ആണ്. This is equal to 36 64 36. That is equal to what? Root 136 divided by 3 ആണ്. That is equal to 2/3 root 34 ആണ്. Okay, the correct answer is 2. Let's go to next question. Question number 14. Consider the function f from 1/2 to 1 to r defined by f of x equal to 4 √2 x cube minus 3 √2 x minus 1. Consider the statement 1. The curve y is equal to f of x intersect x-axis exactly at 1 point. The curve y is equal to f of x intersect the x-axis at x is equal to cos pi by 12.
നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് ആണോ എവിടെയാണ് എൻ്റെ ലോവർ വാല്യൂസ് നമ്മൾക്കറിയണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതാം. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12√2 എക്സ് സ്ക്വയർ minus 3√2, isn't it? The interval 1/2 to 1. Suppose 1/2, this is 1/4. F dash 1/2 is equal to, ഇവിടെ നമുക്ക് 1/4, 3√2 minus 3√2, this is equal to 0. Then f dash 1, that is equal to, it is positive, greater than 0. അപ്പോൾ ഈ f dash x should be, f dash x is greater than or equal to 0, isn't it? Greater than or equal to 0. Increasing ആണ്. It is monotonic increasing function. It is increasing. ഇത് increasing ആണ്. Or that interval 1/2 to 1/2 അത് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്. ഇനി ആ ടേംസിൽ ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ അറ്റ് എക്സ് ആക്സിസ് y ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. ഇതിൽ y ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. അറ്റ് എക്സ് ആക്സിസിൽ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു f ഓഫ് എക്സ് മീറ്റ് അറ്റ് എക്സ് ആക്സിസ് എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് 1 പോയിന്റ് y ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ടേംസിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് f ഓഫ് 1/2 പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ നോക്കാം. f ഓഫ് 1/2 is equal to what? f of 1/2 is equal to, ഈ ടേംസിൽ 1/2 നമുക്ക് കൊടുത്താൽ എന്താണ് ടേംസ് കിട്ടുന്നത്? 4 into √2 into 1/8 minus 3 into √2 into 1/2 minus 1, isn't it? So this is equal to √2 by 2, that is 1/√2. √2 by 2 is 1/√2 minus, here is 3/√2 minus 1. So here is 1/√2 minus 2 2/√2, that is minus √2 minus 1. It is less than 0. ആ ലെസ് ദാൻ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കർവിന്, ഇവിടുത്തെ കർവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് ലെസ് ദാൻ ആണ്, അത് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, ഇതിൻ്റെ ലോവർ ലെസ് ദാൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കർവിന് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 1/2 ആ കർവ് എന്താണ്? നെഗറ്റീവിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ 1 നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 1 എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. എഫ് ഓഫ് 1 രണ്ട് ഡബിൾ നേച്ചറാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എക്സ് ആക്സിനെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? കട്ട് ചെയ്തിരിക്കും, അല്ലേ? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് തിയറം അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും എഫ് ഓഫ് എ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് ബി ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ബി ഈസ് നെഗറ്റീവ്. അത് നമ്മൾ വേണം. F1 എന്ത് വരുന്നു നമുക്ക്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12√2 മൈനസ്, not 12√2, 4√2 minus 3√2 minus 1. So this is equal to √2 minus 1. It is positive, greater than 0. അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവും ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കർവ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും? ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ആണ്. ദ കർവ് y is equal to f of x intersect the x axis exactly at 1 point. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് y is equal to f of x ഈ വാല്യൂസിലാണോന്നും കൂടി നോക്കാം നമുക്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഈ ടേംസിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് √2 f of x is equal to 4√2 into 3√2x. √2 will be taken outside. √2 into f of x √2 into f of x is equal to √2 into 4x cube minus 3x minus 1, isn't it? X is equal to cos theta. X is equal to cos theta കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു? X is equal to cos theta √2 into cos 3x, isn't it? 4 cos cube theta minus 3 cos theta, that is equal to cos 3 theta minus 1. If f of x equal to 0, what? Cos 3 theta is equal to 1/√2. Then 3 theta is equal to pi/4. Theta is equal to pi/12. Isn't it? This is correct. The correct option
Both options are correct. Both 1 and 2 are correct. Okay. Let's go to next question. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടെ നോക്കൂ. Let A is equal to matrix 1 0 0 0 alpha beta 0 beta gamma and modulus of 2A the whole cube is equal to 2 raised to 21. Then alpha beta belongs to Z integer. Then A value of alpha is. ഒരു values ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് 2A the whole cube, ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് 2A the whole cube നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിറ്റർമിനന്റ് A is equal to what? Determinant A is equal to 1 into alpha square minus beta square, isn't it? Alpha square minus beta square. ഒരു വാല്യൂ അതാണ്. ഇവിടെ 3/3 ആണ്. അപ്പോൾ 2 cube into mod A the whole cube. 3/3 ആയതുകൊണ്ട് 2 നമുക്ക് ഓരോ റോയിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. 2 cube into determinant A, not mod A, determinant A the whole cube is equal to 2 raised to 21 ആണ്. This is equal to determinant A the whole cube is equal to 2 raised to 21 minus 9 ആണ്. That is equal to 2 raised to 12 ആണ്. Then determinant A is equal to 2 raised to 4 ആണ്. That is equal to 16 ആണ്. Isn't it? Determinant A is equal to 16 ആണ്. Then that is equal to alpha square minus beta square is equal to 16 ആണ്. Alpha square, then alpha plus beta into alpha minus beta is equal to 16 ആണ്. അപ്പോൾ alpha is equal to 5, beta is equal to 3, 8. Alpha is equal to 5, beta is equal to 3. 5 plus 3, 8. 5 minus 3, 2. That is alpha is equal to 5. One of the value of alpha is 5. You know. Okay. Question number 16. Let PQR be the triangle with R is equal to -1, 4, 2. Suppose M is equal to 2, 1, 2 is the midpoint of PQ. The distance of the centroid of the triangle PQR from the point of intersection of the lines x minus 2 by 0 equal to y by 2 is equal to x plus 3 by -1 and x minus 1 by 1 is equal to y plus 3 by -3 equal to z plus 1 by 1 is. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ. ട്രയാങ്കിൾ PQR. ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ PQR അവിടെ R എന്ന് പറയുന്നത് -1, 4, 2 തന്നിട്ടുണ്ട്. സപ്പോസ് M is the midpoint of 1 ആണ്. M ഇത് midpoint ആണ്. M എന്ന് പറഞ്ഞത് M midpoint ആണ്. 2, 1, 2 ആണ്. midpoint ആണ്. M is the midpoint of PQ. The distance of the centroid of the triangle PQR from the point of intersection of these lines. ഈ രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സെൻട്രോയിഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസാണ് ചോദിച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സെൻട്രോയിഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ഈ സെൻട്രോയിഡ് G എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇവിടെ G അത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഏത് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും? 2:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് അല്ലേ? സെൻട്രോയിഡ് കിട്ടുന്നത് 2:1 എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ്. അപ്പം G എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടണം? G നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു? 1 into -1, -1, 4, 3 അല്ലേ? 3/3 1 ആണ്. പിന്നെ 1 into 4, 4 plus 2, 6/3 2 ആണ്. Then 1 into 2, 2 plus 4, 6/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? 2 ആണ്. x1 ഈ ടേംസിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് G is equal to സെൻട്രോയിഡ് നമുക്ക് കിട്ടി. സെൻട്രോയിഡ് G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 2, 2 എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ലൈൻസിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷനാണ്.
ഈ ലൈൻസിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ലൈൻസ് x-2/0 ഈക്വൽ ടു y/2 ഈക്വൽ ടു z+3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -1 ഈക്വൽ ടു ലാംഡയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ x=2 ആണ് ഇവിടെ. x=2 ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ. ദെൻ അടുത്തതിന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ x-1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു y+3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -3 ഈക്വൽ ടു z+1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ x=2 ആണല്ലോ. x-2/0. അപ്പോൾ x=2 എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിവിടെ വേണമെങ്കിൽ y=2 ലാംഡയാണ്. z എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം z=−3 മൈനസ് ലാംഡയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, x= നമുക്ക് എന്താണ് μ+1 ആണ്. അപ്പോൾ 2 എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം x-ന് 2 എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ. ഇത് രണ്ടും ഈക്വലൈസ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ 2 നമുക്ക് μ+1 ആണ്. μ=1 ആണ്. μ1 എന്ന് കിട്ടി. μ1 എന്ന് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേംസിൽ y+3 -3 മ്യൂ ആണ്. -3 ആണ്. അപ്പോൾ y=−6 ആണ്. ദെൻ z+1 എത്രയാണ്? 1 ആണ്. z എത്രയാണ്? 0 ആണ്. നമുക്ക് ടേംസുകൾ കിട്ടി. ഏതൊക്കെ ടേംസുകളാണ്? x-y-z നമുക്ക് ടേംസുകൾ കിട്ടി. x= നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വരുന്ന വാല്യൂസ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈക്വൽ ആണല്ലോ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ഇന്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഏതൊക്കെ കാണണ്ട? ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കാണേണ്ടത്. ഡിസ്റ്റൻസ് =2 ഏതൊക്കെ പോയിന്റുകൾ? ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? x2 y എന്ന് പറയുന്നത് y=−6 z0. ഇതും ഈ സെൻട്രോയിഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ കാണണ്ടേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 - 2 -1ന്റെ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അടുത്ത് 2 - -6 8 64 ആണ്. ദെൻ +4 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 8 √69 ആണ്. √69 ആണ് ആൻസർ. ക്ലിയർ? നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17 പറയുന്നത് ലെറ്റ് R be a relation on Z cross Z defined by ordered pair A, B related to ordered C, D if and only if AD minus BC is divisible by 5 ആണ്. AD minus BC is divisible by 5 ആണെങ്കിലാണ് ordered pair A, B related to ordered pair C, D എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണെന്ന് നോക്കണം. റിഫ്ലെക്സീവ് ആണെങ്കിൽ ഓർഡേഡ് പെയർ A, B റിലേറ്റഡ് ടു ഓർഡേഡ് പെയർ A, B ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആവണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓർഡേഡ് പെയർ A, B റിലേറ്റഡ് ടു ഓർഡേഡ് പെയർ A, B എന്ന് വരണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് എന്താണ്? ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈസ് ടു എന്ത് വരണം? നമുക്ക് AD എന്ന് വെച്ചാൽ AB മൈനസ് BA ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് AB മൈനസ് BA എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം? BA എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 ആയിരിക്കണം. നോക്കൂ, AB മൈനസ് BA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും ബിയും ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ AB മൈനസ് BA ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. AB മൈനസ് BA ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഫോർ A ആൻഡ് B ആർ ബിലോങ്സ് ടു ഇൻറ്റീജർ. AB മൈനസ് BA ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. 0 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്താണ്? 5 ആണ്. 0 ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 ആണ്. അപ്പോൾ അത് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലെക്സീവ്. ഇസ് ഇറ്റ് സിമെട്രിക്? അത് സിമെട്രിക് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓർഡേഡ് പെയർ A, B റിലേറ്റഡ് ടു ഓർഡേഡ് പെയർ C, D ഇംപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഇംപ്ലൈസ് ടു ഓർഡേഡ് പെയർ C, D റിലേറ്റഡ് ടു ഓർഡേഡ് പെയർ A, B. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത് എയും ബിയും A, Bയും C, Bയും ആണെങ്കിൽ AD മൈനസ് BC എന്ന് പറയുന്നത് AD മൈനസ് BC ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്താണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 ആണ്. അങ്ങനെ എടുക്കാം. ലെറ്റ് ഓർഡേഡ് പെയർ A, B റിലേറ്റഡ് ടു ഓർഡേഡ് പെയർ C, D. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് AD മൈനസ് BC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് 5 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമുക്കിനി കിട്ടേണ്ടത് ഓർഡേഡ് പെയർ C, D
ഓർഡേഡ് പെയർ സി കോമ ഡി റിലേറ്റഡ് ടു ഓർഡേഡ് പെയർ എന്താണ് നമുക്ക് എ കോമ ബി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സി മൈനസ് ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവിഷനാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ പറയുന്നത് എ ഡി മൈനസ് ബി സി ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 ആണെങ്കിൽ ബി സി മൈനസ് എ ഡിയും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്താണ്? ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. എ കോമ ബി റിലേറ്റഡ് ടു എ കോമ സി കോമ ഡി ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എ ഡി മൈനസ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്താണ്? 5 ആണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ബി സി ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ടേംസിൽ ബി സി മൈനസ് എ ഡി ഈസ് ഓൾസോ ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 ആണ്. അപ്പോൾ അത് സിമെട്രിക്കും ആണ്. ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ? നമ്മൾ അറിയേണ്ട ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം റിഫ്ലെക്സീവ് സിമെട്രിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ, അത് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാൽ മതി. നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിളിലൂടെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം, ഈ കേസ് അനുസരിച്ച് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന്. പക്ഷേ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സിമെട്രിക്കും റിഫ്ലെക്സീവും ആണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതും ആണെന്നുള്ളത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് എക്സാമ്പിളിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ല എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ടാണ് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് ഇപ്പോൾ 3,1 റിലേറ്റഡ് ടു 10,5 ശരിയല്ലേ നോക്കിക്കേ. 15 മൈനസ് 1 into 10 ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്താണ്? ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 ആണ്. isn't it? അപ്പോൾ ഈ 10,5 റിലേറ്റഡ് ടു 1,1 നമ്മൾ എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ 10 into 1 10 മൈനസ് 5 10 മൈനസ് 5 ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 ആണ്. ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 into 1 ഈ 3,1 ആണ്. 3 into 1 മൈനസ് 1 into 1 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 2 ആണ്. ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ എന്താണ്? നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 5 ആണ്. അതിനാൽ ഓർഡേഡ് പെയർ 3,1 നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഓർഡേഡ് പെയർ 1,1. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തല്ല, ഈ ഒറ്റ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമുക്കിത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാം. നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് റിഫ്ലെക്സീവ് സിമെട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി, നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രൂവിൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്? 1 ആണ്. റിഫ്ലെക്സീവ് ആൻഡ് സിമെട്രിക് ബട്ട് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ minus pi by 2 to pi by 2 cos x square cos x divided by 1 plus pi raised to x plus 1 plus sin square x divided by 1 plus e raised to sin of x raised to 2023 dx equal to pi by 4 into pi plus a minus 2. Then the value of a is equal to. ഇവിടെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു ഫോർമുല പ്രോപ്പർട്ടി നമ്പർ 5 പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് മൈനസ് എ ടു എ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. അതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഡ്, ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഡ് ആണെങ്കിൽ അത് 0 ആയിരിക്കും, ഈവൻ ആണെങ്കിൽ 2 times ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ 0 to a എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രൂഫിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഫോം ഇതാണ്. NCERT ബുക്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് 0 to a എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് 0 to a എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇത് ഓടാവുമ്പോൾ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വരും, ഇത് കട്ടായി പോയിട്ട് 0 വരും. ഈവൻ ആവുമ്പോൾ 2 times ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് 0 to a എഫ് ഓഫ് എക്സും വരും. അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേംസ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഫോം അനുസരിച്ച് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് 0 to a 0 to pi by 2 എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ്.
f of minus x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോസിറ്റീവാണ്, മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ പോസിറ്റീവാണ്, കോസ് മൈനസ് എക്സ് കോസ് എക്സാ, ഇവിടെ മൈനസ് വരും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വരുന്നത് 1 പ്ലസ് പൈ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സാ. പൈ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് 1 ബൈ പൈ റേസ് ടു എക്സാ. അത് എൽ സി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പൈ റേസ് ടു എക്സ് മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് വരും, കോസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആരാണ് വരുന്നത്, പൈ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് വരും. എന്താണ്, എക്സ് മാറ്റി മൈനസ് എക്സ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പൈ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് 1 ബൈ പൈ റേസ് ടു എക്സ്. എൽ സി എടുക്കുമ്പോൾ അത് പോകും. ഡി എക്സ് പ്ലസ് അടുത്തയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഡി എക്സ് ആണ്, അടുത്തതിലും തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു, നെഗറ്റീവ് വരുന്നു. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് സൈൻ വരുന്നു. അത് മൈനസ് ആകുമ്പോൾ അത് മോളിൽ പോയി. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു 2023 കൂടാതെ 1 പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിൽ സൈൻ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആണ്, ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ വരുന്നത് ഇ റേസ് ടു ദ സൈൻ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു 2023 പ്ലസ് 1 ആണ്, ഡി എക്സ്. ഓക്കെ, സോ ലുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ്. ഇവിടുത്തെ ടേം നമ്മൾക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേംസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ, ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ടേമിൽ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് പൈ റേസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് അടുത്ത ടേം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ, പ്ലസ് അടുത്ത ടേമും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് എഫ് ഓഫ് എക്സ്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആ ടേംസ് ഇവിടെ എഴുതാം. ഇത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഈ ടേംസിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് വരുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് പൈ റേസ് ടു എക്സ്. ഇത് ഡി എക്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ടേം. അടുത്തതിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്ലസ്, അടുത്ത ടേമിൽ പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് 0 ടു പൈ ബൈ 2. നമ്മൾ ആദ്യം കാണിച്ചോളൂ. എഫ് എം മൈനസ് എക്സിന് വരുന്നത് എന്താ, എഫ് എം മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ റേസ് ടു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് 2023 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് 23 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് 0 ടു ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ടേംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1 പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് 1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് 2023. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നിന്ന് കോമൺ ടേം ഇത് രണ്ടും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിമാണ്. ന്യൂമറേറ്റർ നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്ലസ് 1 വരും, അതങ്ങ് കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് 0 ടു പൈ ബൈ 2. ഈ ടേമിൽ കണ്ടില്ലേ, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പൈ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. പൈ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 1 കട്ട് ചെയ്ത് പോയാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ കോസ് എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് 0 ടു പൈ ബൈ 2. ഇവിടെ അതുപോലെ കോമൺ ടേം എടുക്കുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് സൈൻ, ഇവിടുത്തെ ഇ റേസ് ടു സൈൻ ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു 2023 പ്ലസ് 1 ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ വരും, അതൊക്കെ വെട്ടിപ്പോയാൽ ബാലൻസ് 1 പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ്. ഈ ടേമിൽ നിന്ന് കോമൺ എടുക്കണം, ഇതിൽ നിന്നും കോമൺ എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇതായി പോകണം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് സെയിം ആട്ടോ, 0 ടു പൈ ബൈ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ അവിടെ കൊടുക്കണം എന്നില്ല, 0 ടു പൈ ബൈ 2 ആണ്. സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ആ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇനി ഇതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് 0 ടു പൈ ബൈ 2 എക്സ് സ്ക്വയർ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ അത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയറിന് യൂന്ന് കൊടുത്തു സൈൻ എക്സ് ടു ദ വാല്യൂ 0 ടു പൈ ബൈ 2 മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് 0 ടു പൈ ബൈ 2 2x into sin x dx plus x in integrate x to the value 0 to pi by 2 sin square x in sin square x in plus integrate 0 to pi by 2 sin square x is 1 minus cos 2x divided by 2 1 minus cos 2x 1 minus cos 2x divided by 2 of dx, isn't it? So that is equal to here
pi by 2, sin pi by 2. Pi square by 4. Here is minus. 2 will be taken outside. Again x into minus cos x to the value 0 to pi by 2 minus integrate 0 to pi by 2, integration by parts, x into derivative of x 1 into minus cos x dx plus pi by 2 minus plus 1 by 2 into 1 integrate pi by 2, 1 integrate x to the value 0 to pi by 2 minus cos 2x sin 2x divided by 2 to the value 0 to pi by 2. Isn't it? Okay. So here that is equal to pi square by 4. This is pi by 2. You know, you put pi by 2, this value 0. 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ആയി. ഇത് 0 ആയി പോയി. മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ഇത് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് വന്നു. പിന്നെ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സിൻ്റെ കോസ് എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് സൈൻ എക്സ് ടു ദ വാല്യൂ 0 to pi by 2 പ്ലസ് pi by 2 plus 1 by 2 into pi by 2. Here is, we put pi by 2, 0. 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് 2 0 ആയി പോയി. So that is equal to pi by 2, pi square by 4 plus pi by 2 plus pi by 2 plus pi by 4. Then 3 pi by 4. This is pi by 2 sin 1 that is equal to minus 2. Isn't it? Pi square by 4 plus 3 pi by 4 minus 2. ആ ടേമിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അതിൻ്റെ ആൻസറുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ pi by 4 will be taken outside. pi by 4 നിങ്ങൾ പുറമേക്ക് എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വരിക, pi by 4 will be taken outside. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത് pi plus 3 എന്നാണ്, minus 2 ആണ്. അപ്പോൾ a is equal to നമുക്ക് എത്ര എന്ന് വന്നു, a is equal to 3 എന്ന് വന്നു. a equal to 3 ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സപ്പോസ് f of x equal to 2 raised to x plus 2 raised to minus x into tan x into root of tan inverse of x square minus x plus 1 divided by 7x square plus 3x plus 1 the whole cube. Then the value of f dot 0. അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഡാറ്റ് 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫ് ഡാഷ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് 0 എഫ് ഓഫ് എ പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഡാറ്റ് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് ദിസ്, എഫ് ഡാറ്റ് 0 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് ടു 0 എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് എച്ച് ഓർ മൈനസ് എച്ച് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, എഫ് ഓഫ് 0 പ്ലസ് എച്ച് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ആണ്. Isn't it? So that is equal to limit h tends 0, left and right and derivative equal ആയിരിക്കുമല്ലോ. Limit h tends 0, 2 raised to 0 plus h, 2 raised to h plus 2 raised to minus h into tan h, tan 0 plus h is tan h into root of tan inverse h square minus h plus 1 whole divided by this term is 7h square plus 3h plus 1 the whole cube into h here. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ ടേമിൽ ഈ ടേം കണ്ടില്ലേ, ഇതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് എച്ച് ടെൻസ് 0 ടാൻ എച്ച് ബൈ എച്ച് 1 ആണ്, ടാൻ എച്ച് ബൈ 1 ആണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു, ഇവിടെ 2 raised to 0 1 പ്ലസ് 1 ഇവിടുത്തെ ടേംസിൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 0 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 pi by 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു pi by 2 ആണ്, pi by 2 ആണ്. ഓക്കെ, pi by 2 ആണ്. റൂട്ട് ഓഫ്
This case is root of. No, root of ആണ്. Root of. ഇവിടെ pi by 2 വരുന്നത് ഇതിന് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനുള്ളിലാണ്. So that is equal to 2 into root pi by 2 ആണ്. Answer is root pi ആണ്. Root pi ആണ്. Root pi ആണ്. Square root of pi by 4 ആണ്. Okay. Let's go to next question. Question number 20. Let A be a square matrix such that A into A transpose equal to Y then. A into A transpose equal to Y ൽ A ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ്. എയും എ ട്രാൻസ്പോസും ആയി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ഐ തന്നെയായിരിക്കും. അത് കാരണം എന്താണ്? എ ഇൻറ്റു എ എ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ എ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ്. ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് സെയിം ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഐ എന്ന് എഴുതാം. Isn't it? ഇത് നമ്മളങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് 1/2 ഇൻറ്റു ഔട്ട് ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ 1/2 ഇൻറ്റു 1/2 എ ഇൻറ്റു അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ ശ്രദ്ധിച്ചോണം പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസിൻ്റെ സ്ക്വയർ. ശരിക്കും നമുക്ക് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതണം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് എയും ഇതും ഒരേപോലെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെന്ന് എഴുതാം? 2 times ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് എഴുതാം. അത് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റ് ചെയ്തായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ്. So that is equal to 1/2 a into a square 2a square. ഇവിടെ പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു എ ട്രാൻസ്പോസ് സ്ക്വയർ. ഈ രണ്ട് ടേമും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് സ്ക്വയർ. So that is equal to a cube here. A into A transpose I. Then only the transpose A transpose. A cube plus A transpose. A cube plus A transpose is an answer. Okay. നല്ലതാണ് ആൻസർ. ക്ലിയർ? നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇത് സെക്ഷൻ ബി ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21 മുതൽ ഇൻറ്റീജർ ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അവിടെ പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് 2 ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ആർ 2x minus 3y minus 3y equal to 5 and 3x minus 4y equal to 7. The line joining the points minus 22/7 minus 4 and minus 1/7 intersect the circle at only one point. P of alpha comma beta then 17 beta minus alpha is equal to. ശരിക്കും നോക്കിക്കേ, intersect the circle at only one point. ആ ടാൻജന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളൂ. ടാൻജന്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാതെ intersect the circle at only one point alpha comma. അത് ടാൻജന്റ് ആണ് ആ ലൈൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് ഇത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് 2 ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സർക്കിൾ ഇതാണ്. ഇത് രണ്ടും ഡയമീറ്ററുകളുടെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവയുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സോൾവ് ചെയ്യുക. ഏതൊക്കെ? 2x minus 3y equal to 5. അതുപോലെ തന്നെ 3x minus 4y equal to 7. എക്സിന് 1ഉം വൈക്ക് എന്താണ് -1 ആകുമ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. 1, -1 ആണ്. ശരിയല്ലേ? എക്സിന് 1 കൊടുത്തു, അപ്പോൾ -1 ആയി രണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കിള് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന സർക്കിള്, ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി. സെൻറ്റർ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? സെൻറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1, -1 ആണ്. സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. സെൻറ്റർ സി കിട്ടി.
ഇനിയൊരു ലൈൻ അതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ എന്താ ലൈൻ ജോയിനിങ് ദീസ് 2 points intersect the circle at only 1 point. അത് ടാൻജന്റാ. അപ്പോൾ ഈ 2 പോയിന്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇതാണല്ലോ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു? y minus 3 equal to y2 minus y1, അതായത് then y plus 4 equal to y1 എടുക്കുമ്പോൾ y plus 4 is equal to y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. അപ്പോൾ into x minus x1, this is equal to 3 minus 4 7 divided by minus 1 by 7 plus 21 3 minus 1 by 7 minus 22 by 7, that is equal to 21 by 7. 21 by 7 is 3. The line joining minus 22 by 7 minus 4 and minus 1 by 7 comma 3 is, this is 7 by 3 into x plus 22 by 7, isn't it? So that is equal to 3y plus 12 equal to 7x plus 22. 7x minus 3y plus 10 equal to 0. അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണം. ഏതൊക്കെ? 7x minus 3y plus 10 equal to 0. Then intersect at a point, ഈ പോയിന്റ് ആണ് intersect ചെയ്യുന്നത്. Only 1 point. അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ടേംസ് intersect at the point P, ആൽഫ കോമ ബീറ്റ എന്നാണ്. ഇത് ആൽഫ കോമ ബീറ്റയാണ് P. ആൽഫ കോമ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് അല്ലേ? ആ ഫുഡ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൽഫ നമുക്ക് ആ ടേംസ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ്? ആൽഫ മൈനസ് ഫുഡ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് ആൽഫ മൈനസ് x1 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആൽഫ മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ 7 ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ മൈനസ് minus of minus plus 1 divided by minus 3 equal to minus of 7 into 7x1 divided by 7 into 1 minus 3 into minus 1 plus 10 divided by a square 7 square plus minus 3 square. ഇതിൽ നമുക്ക് ആൽഫയും ബീറ്റയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫുഡ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ആൽഫയും ബീറ്റയും നമുക്ക് കിട്ടും, isn't it? ആ ഫുഡ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഇക്വേഷൻ വേറെ രീതി എഴുതിയാൽ ഈ ഇക്വേഷന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാലും മതി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ 7x മൈനസ് 3y എന്നുള്ളതിന് പകരം 3x പ്ലസ് 7y പ്ലസ് k ഈക്വൽ ടു 0, എന്നിട്ട് ഈ 1 മൈനസ് 1 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫുഡ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞത് അത് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ കോമ ബീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആൽഫ കോമ ബീറ്റ. ഇവിടെ ആൽഫ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരുമ്പോൾ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണ് തന്നെ ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൈനസ് 1 by 7 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച്? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 7 10 20 minus 20 divided by 49 plus 9 58, isn't it? Then alpha minus 1 is equal to minus 140 divided by 58. So that is equal to alpha is equal to minus 140 divided by 58 plus 1, that is equal to minus 140 by 58 plus 1. How much? Minus alpha is equal to minus 140 58 2
This is equal to minus 82 divided by minus 41. This case is minus 41 divided by 52. Alpha 1, that is equal to 7 into 2, 120. Alpha minus, foot of the point, alpha minus 1 divided by 7 is equal to beta plus 1. This is minus of 7 is 7 plus 3 10 plus 1 20. 20 divided by 49 plus 9 58 minus 20 by 58. This is equal to minus alpha, that is equal to 140 minus 82 divided by 58, isn't it? And beta is equal to alpha comma beta, and beta is equal to what? Beta is equal to foot of the point, beta beta plus 1, that is equal to minus 20 divided by 58. ഈ ടേംസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ. സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ട് ഇക്വേഷനുകൾ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ 3x പ്ലസ് 7y പ്ലസ് k ഈക്വൽ ടു 0 ആണല്ലോ. അത് പാസിങ് ത്രൂ 1, -1 ആകുമ്പോൾ 3 + 1 10. ഇവിടെ 3 -7 പ്ലസ് k ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ദെൻ k ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്രയെന്ന് വരും? 4 എന്ന് വരും. ദെൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ. അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റുള്ള ഫോമിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക? 3x പ്ലസ് 7y പ്ലസ് 4 ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് എ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനുകളുടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരുന്നു? രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എടുത്താൽ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നമുക്ക് 3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 21x മൈനസ് 9y 21x minus 9y plus 10 plus 30 is equal to 0. Third equation. Now 7 കൊണ്ടാകുമ്പോൾ 21x minus 49 plus 49 y plus 28 equal to 0. Fourth equation. Subtract ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ that is equal to 58 minus 58y minus 58y is equal to plus 2 is equal to 0. Then y is equal to minus 2 by 58. Minus 2 by 58. That is equal to minus 1 by 58. 29. Isn't it? 29. Y is equal to minus 29. Y is equal to minus 29. 3x minus 7 by 29 plus 4 is equal to 0. Isn't it? That is equal to 3x plus 29 into times system 8 116 minus 7 116 minus 7, that is equal to 109. That is equal to 109 plus 109, that is equal to minus 109 divided by 29. Then x is equal to what? X is equal to into 3. 109 divided by 3 is there. Isn't it? Y is equal to minus 1 by 20, that is equal to minus 1 by 29 minus case, this is equal to plus 1 by 29y plus 7 by 29. 3x plus 7 by 29. Right. X 3x is equal to what? 3x is equal to minus plus 7, this is equal to 1
plus 7 that is equal to 3 123 minus 123 divided by 29. So this is equal to minus 41 by 29. 41 by 29. Isn't it? X, Y, alpha, comma, beta. Alpha, comma, beta is equal to alpha, comma, beta. Alpha, comma, beta is equal to 1 by 20 minus 41 by 29, comma 1 by 29. Alpha, beta. ഇനി നമുക്ക് ടേംസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് 17 ആൽഫ 17 ബീറ്റ 17 ബീറ്റ plus minus alpha that is equal to 17 into beta 1 by 29 minus 41 by 29. So this is equal to 2 by 58. 2 by 58. This is equal to 2 divided by 58 3. 2 by 3. Isn't it? 17 by 29. This answer is equal to what? 17 by 29. 58. 2 into 17 into 2 by 58 plus 82 by 58. Cancel, that is equal to 4. 58. That is equal to 2 by 58. The correct answer is equal to 52. 17 by 29. 17 by 29. Well, this is equal to 17 by 29 plus 41 by 29. This is equal to 58 by 29 equal to 2. Correct answer is 2. Okay. രണ്ട് മെത്തേഡിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് എടുക്കുക. ഫുഡ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് വാല്യൂസ് എടുത്താലും മതി. സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. All the letters of the word these are written in all possible ways, with meaning or without meaning, as in the dictionary. Then the serial number of the word is the alphabetic order. Alphabetic order alphabetic order എന്ത് വരണം? ഫസ്റ്റിലെ E, alphabetic order E, next G, E, G, then N, T, 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 W, Y. ആൽഫബറ്റിക് ഓർഡറിലാണ്. ഇതിൽ ഡിക്ഷണറിയിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ബിഗിൻ ചെയ്യണ ഇയിലായിരിക്കും. ഇയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വേർഡ് കിട്ടില്ല. ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന 1 2 3 എത്രയുണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 6 കേസുകൾ. 6 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറും. അതായത് 6 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ വരും. കാരണം ഇതിൽ 2 T ആണ്. 6 factorial divided by 2 factorial, that is equal to 720 by 2 360 വരും. ഈ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം? ജിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ജിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? ജിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വേർഡ് അതിൽ തന്നെയുണ്ട്. ജിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേർഡുണ്ട്. ജിയിലാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ജി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ഏതാ എഴുതേണ്ടത്? ജി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇ എഴുതണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 5 എണ്ണം. ഈ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും? 60 വരും. പിന്നെ ജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പിന്നെ എന്താണ്? ഇ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാണ് വരേണ്ടത്? ഇ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ വരണം. എന്നിൽ വരുന്നില്ല, എൻ വരണം. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര വരും? 60 വരും. ജി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? എന്നിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് വരണം? ടി വരണം. ടി വന്നു അല്ലേ? ജി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ടി വന്നു. ടി വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ടിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ വരണ്ടേ? ടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ്. ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഏതെഴുതണം? ഇ എഴുതണം
അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ആൽഫബറ്റ് എഴുതണ്ടേ? ഈ എഴുതിയാൽ GTE വരില്ല. 1 2 3 4 4 ഫാക്ടോറിയൽ 24 ആണ്. പിന്നെ GT E കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ E കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്? G കഴിഞ്ഞു, T കഴിഞ്ഞു, N ആണ്. അവിടെയും നമുക്ക് 24 വരും. GT N കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് T കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എന്ത് വരാം? ഒരു Tയോടെ വരാം അല്ലേ? ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. GT അത് 24 ആണ്. T കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ്? W ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വേർഡ് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അടുത്തത് എന്താണ്? E ആണ്. കറക്റ്റാണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ്? N ആണ്. പിന്നത്തെ TY ആണ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കിട്ടും. ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 553 ആണ്. ഓക്കെ. റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മെത്തേഡ് തന്നെ. ഇതിന് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുല വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു. ഓക്കെ. ഒട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ടേംസിൽ ലെറ്റ് ആൽഫ ബീറ്റ ബി ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ x² - x + 2 = 0 വിത്ത് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് ആൽഫ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് ബീറ്റ. ദെൻ ആൽഫ റേസ് ടു 6 പ്ലസ് ആൽഫ റേസ് ടു 4 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു 4 മൈനസ് 5 ആൽഫ² ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദെൻ ആൽഫ. ദെൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ ആൽഫ² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ആൽഫ² മൈനസ് ആൽഫ. അപ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ -2 ആണ്. ബീറ്റ² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ബീറ്റ -2 ആണ്. കാരണം ആൽഫ² മൈനസ് ആൽഫ + 2 = 0 ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ടേമിൽ ആൽഫ റേസ് ടു 6 പ്ലസ് ആൽഫ റേസ് ടു 4 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു 4 മൈനസ് 5 ആൽഫ² ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ആൽഫ റേസ് ടു 6നെ നമുക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു 4 ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ആൽഫ റേസ് ടു 4 ഇൻറ്റു എന്തെന്ന് എഴുതാം? ആൽഫ² ആണ്. ആ ആൽഫ² നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ആൽഫ -2 എന്ന് എഴുതാം. പ്ലസ് ആൽഫ റേസ് ടു 4 അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കട്ടെ. ബീറ്റ റേസ് ടു 4ന് ബീറ്റ² ഇൻറ്റു വാട്ട്? ബീറ്റ -2 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ? ബീറ്റ റേസ് ടു 4 അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ² നമുക്ക് ഹോൾ² ആക്കി എഴുതാമല്ലോ. എന്തെന്ന് എഴുതാം? ബീറ്റ -2 ദ ഹോൾ² ആക്കി എഴുതാം. ബീറ്റ -2 ദ ഹോൾ² ആണ്. ബീറ്റ² എന്ന് വെച്ചാൽ ബീറ്റ -2 ആണ്. ദെൻ മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു ആൽഫ². ആൽഫ² നമുക്ക് 5 ഇൻറ്റു വാട്ട്? 5 ഇൻറ്റു നമ്മുടെ ടേംസിന് 5 ആൽഫ² എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. 5 ആൽഫ² കിടക്കട്ടെ. ഈ ടേംസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടേംസിൽ ആൽഫ റേസ് ടു 5 വരും. ആൽഫ റേസ് ടു 5 ഇതിൽ 2 ആൽഫ റേസ് ടു 4 ഉണ്ട്. 2 ആൽഫ റേസ് ടു -2 ആൽഫ റേസ് ടു 4 2 ആൽഫ റേസ് ടു 4. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് ഇവിടെ ആൽഫ റേസ് ടു 6 പ്ലസ് ആൽഫ റേസ് ടു 4 ആണ്. ഇത് ആൽഫ റേസ് ടു 4 ആണ്. ആൽഫ റേസ് ടു 4 ആണ്. ആൽഫ റേസ് ടു 4 ആകുമ്പോൾ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു? -2 ആൽഫ റേസ് ടു 4 പ്ലസ് ആൽഫ റേസ് ടു 4 ഈസ് മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു 4 പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ബീറ്റ² -4 ബീറ്റ പ്ലസ് 4 -5 ആൽഫ². ആ പവറുകളെല്ലാം റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആൽഫ² എന്നുള്ളത് ആൽഫ -2 വെച്ചിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ആൽഫ റേസ് ടു 5 ആൽഫ റേസ് ടു 4. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടേംസിന് ആൽഫ റേസ് ടു 5 എന്ന് പറഞ്ഞ ടേംസിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആൽഫ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ആൽഫ² ആൽഫ -2 അല്ലേ? ആൽഫ റേസ് ടു 4 അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇവിടെ നമുക്ക് ടേംസ് ആൽഫ റേസ് ടു 4 വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ആൽഫ റേസ് ടു 4 ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ. പിന്നെ ഒരു മൈനസ് എന്തുണ്ട്? മൈനസ് ദിസ് ഈസ് ആൽഫ റേസ് ടു 4 -5 ആൽഫ² -5 ആൽഫ² പ്ലസ് ബീറ്റ² സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? ബീറ്റ -2 -4 ബീറ്റ പ്ലസ് 4. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ റേസ് ടു 4 -2 ആൽഫ ക്യൂബ്
മൈനസ് ആൽഫ റേസ് ടു 4 മൈനസ് 5 ആൽഫ സ്ക്വയർ. ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ കിടക്കുന്ന മൈനസ് 3 ബീറ്റ പ്ലസ് 2 എന്ന് വരും. വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫ റേസ് ടു 4 ഈ രണ്ട് ടേമും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ബാക്കി കിടക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു 2 മൈനസ് 2 ആൽഫ ഇൻറ്റു ആൽഫ സ്ക്വയർ ആൽഫ മൈനസ് 2 മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടേംസിനെ മാറ്റാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആൽഫ സ്ക്വയർ ടേംസ് ഒന്നുകൂടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കത് അതിന് ശേഷം 5 ആൽഫ സ്ക്വയർ ഒന്നിച്ചെടുക്കാം. മൈനസ് 5 ആൽഫ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 ബീറ്റ പ്ലസ് 2 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് 2, അപ്പോൾ മൈനസ് 7 ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ആൽഫ. ഈ ടൈം ഇതും കൂടെ ഒന്നിച്ചാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൈനസ് 3 ബീറ്റ പ്ലസ് 2 ആണ്. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അവിടുന്ന് നമുക്ക് ടേംസിൽ ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് അതിനെ മാറ്റുമ്പോൾ ആൽഫ സ്ക്വയറിനെ മാറ്റുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് മൈനസ് 7 ഇൻറ്റു ആൽഫ മൈനസ് 2 പ്ലസ് 4 ആൽഫ മൈനസ് 3 ബീറ്റ പ്ലസ് 2 ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 7 ആൽഫ. അപ്പം മൈനസ് 3 ആൽഫ മൈനസ് 3 ആൽഫ മൈനസ് 7 ആൽഫ മൈനസ് 3 ആൽഫ പ്ലസ് 14 ദെൻ പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നിച്ചെഴുതും മൈനസ് 3 ബീറ്റ. This is plus 14 plus 2 16. Term is 16 there, isn't it? Adin the minus 3 will be taken outside. Minus 3 will be taken outside. Minus 3 നമുക്ക് പുറമേക്ക് എടുത്താൽ minus 3 into alpha plus beta plus 16. What is alpha plus beta? Alpha plus beta is equal to sum of the roots alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to what? Alpha plus beta is equal to 1. Alpha plus beta 1 ആണ്. Then minus 3 into 1 plus 16. That is equal to 13. So 13 ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ആൻസർ 13 ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. f of x equal to 2 raised to x minus x square x belongs to R. And m and n are respectively the number of points at which the curves y is equal to f of x and y is equal to f dash x intersect the x-axis, then the value of m plus n. Intersect the x-axis, then the value of m plus n. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം f of x equal to ഇതാണ്. If m and n are the respectively the number of points at which the curves y is equal to f of x and y is equal to f dash x intersect, then the m and n. ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ടേംസിൽ y is equal to 2 raised to f of x is equal to 2 raised to x minus x square if m and n are respectively the number of points at which the curves y is equal to f of x and y is equal to f dash x. F dash x, this is equal to 2 raised to x into ln a ln 2 minus 2x. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഡാഷ് എക്സും. ഇനി എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേർവ്സ് നമുക്ക് ആ രണ്ട് കേർവുകളും എമ്മിന് വരുന്നത് ഇതിൽ ഓരോന്നും m and n are respectively the number of points at which the curves these are intersect the x-axis, intersects ആ വാല്യൂസ് രണ്ട് കട ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് ടേംസുകൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ടേംസുകൾ y equal to x. ഇതിൻ്റെ ടേംസുകൾ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കർവ് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ടേംസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് എന്താണ് y is equal to x സ്ക്വയർ ആണത്. y equal to x സ്ക്വയറും y equal to എക്സും ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ഒന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടേംസും ഇത് 2 raised to x. 2 raised to എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരുന്നു?
2x ഈ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് എക്സിന് എന്ത് കൊടുത്താൽ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ 2:0 അതിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഈ ടേമിൽ വരുന്നത് x = ഇവിടെ നിന്ന് കയറി വരും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ഇവിടുത്തെ ഒരു ടേമിൽ 1 നമ്മളൊരു ടേമിൽ എക്സിന് നമ്മൾ 2 കൊടുത്താൽ 2² x = 2ൽ അത് കട്ട് ചെയ്യും. x = 2ൽ കട്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ് നമുക്ക് 4 കൊടുക്കുമ്പോഴോ x = 4ലും കട്ട് ചെയ്യും ഈ രണ്ട് സാധനം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടേംസുകൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ x = 2ലും 4ലും കട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടേംസ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നിരിക്കട്ടെ. ഏകദേശം നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ടേംസിൽ ഇതിൽ നമുക്ക് 2ൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടേംസിൽ 4ൽ 2⁴ 16 2⁴ 16 4² 16 ആ രണ്ട് വാല്യൂസിൽ ഇതാവും. പിന്നെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞതിൽ കട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ. 3 പോയിന്റുകളിൽ അവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ടേംസിൽ അവിടെ ഒരു പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യും. ദിസ് = 2x ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എക്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ 3 പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. f' വരുമ്പോഴോ f' നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് f' നമുക്ക് എത്ര പോയിന്റിൽ വരും? x ആക്സിസുമായിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ x ആക്സിസ് ഇവിടെ നമ്മൾ x ആക്സിസ് എടുക്കുമ്പോൾ അറ്റ് x ആക്സിസ് എന്നാട്ടോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് x ആക്സിസ് അറ്റ് x ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റ് x ആക്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കണത് x ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കണത് y = 0 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഇക്വേഷനിൽ എത്ര സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. അതായത് 2x - x² = 0 ആണ്. അതായത് 2x = x² വരുന്നത് എത്രയാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാ വാല്യൂസ് എന്നറിയില്ല. ആൽഫയാണെന്ന് കൂട്ടി. ഇത് 1 2 3 ആണ്. m = 3 ആണ്. m = 3 ആണ്. അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ f' അറ്റ് x ആക്സിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് x ആക്സിന് മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടേം = 0 ആണ്. 2x × log 2 - 2x ആണ്. 2x × log 2 - 2x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു? ഈ കർവ് ഏകദേശം ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലേ. ഇതിങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ y = x എന്ന് പറയുന്ന കർവ് മിനിമം എത്ര പോയിന്റിൽ നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യണം? ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ y = x അല്ലേ. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു 2 പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ 2 പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ n = 2 ആണ്. ടോട്ടൽ വാല്യൂസ് m + n = എത്രയായിരിക്കും? 5 ആണ്. m + n = 5 ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ. 5 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ. ഇവിടെ അറ്റ് x ആക്സിസ് മീൻസ് f(x) = y = 0 f(x) = 0. ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതും എന്താണ് y ആക്സിസ് ആ ടേം = 0 എന്നെടുത്ത് അവ തമ്മിലുള്ള കർവ് നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ. ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. If the points of intersection of two distinct conics x² + y² = 4b and x² / 16 + y² / b² = 1 lies on the curve y² = 3x², then 3√3 times of area of rectangle formed by the intersections. Look, the points of intersection ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത്. x² + y² = 4b ആണ്. ഈ ടേംസിലാണ് നമുക്ക് y² = ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇതിലല്ലേ ഈ കർവിലല്ലേ ലൈ ഓൺ ദ കർവ് ദിസ് ആണ്. ഈ y² സ്ഥാനത്ത് 3x² എടുക്കുമ്പോൾ x² + 3x² = 4b ആണ്. അതായത് 4x² = 4b ആണ്. x² എന്താണ്? b ആണ്. x² b ആണ്. x √b ആണ്. x² b ആകുമ്പോൾ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ x² b ആകുമ്പോൾ b/16 പ്ലസ് y² = what? 3x² ആണ്. y² = 3x² ആണ്. അപ്പോൾ 3b ആണ്. 3b / b² = 1 ആണ്. b/16 പ്ലസ് 3/b
equal to 1 ആണ്. So that is equal to b square plus 38 and 48 minus equal to 16b ആണ്. Then b square minus 16b plus 48 is equal to 0 ആണ്. ബിയുടെ വാല്യൂസ് എന്ത് വരും? b is equal to minus b plus or minus root b square minus 4ac divided by 2a ആണ്. ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂസ് ബിക്ക് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്? b is equal to രണ്ട് വാല്യൂസ് വരാം, 4ഉം 12ഉം വരാം അല്ലേ. 4 into 12 is equal to 48, 4 plus 12. അതിൽ നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂസ് എടുക്കാം? b is equal to 12 എടുക്കുക. b is equal to 12 എടുത്താലേ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുള്ളൂ. b is equal to 12, b is equal to 12, b is equal to 12 എടുക്കുക. മറ്റത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല? കർവ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. കർവിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല. ദെൻ b is equal to 12 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് then √3 ടൈംസ് ഓഫ് equal to 12 ആണ്. ഈ കർവ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെ വരുന്നു? പോയിന്റ്സിൽ b is equal to 12 ആണെങ്കിൽ then x square plus y square is equal to, this is equal to 36. X square plus y square equal to 36. Then x square plus y square equal to 36. 4 into b. 4 into b, that is equal to 36. X square plus y square equal to 36. X square is equal to what? X square is equal to b. b is equal to what? b, that is equal to x square is equal to 144. b, x square is equal to 12. Then x is equal to plus or minus root 12. Then y square is equal to 36 minus 12. This is equal to 28. Plus or minus 12 is there. Y square, b square is equal to b square x square plus y square, that is equal to y square is equal to b square is x square is equal to b. Y square is equal to 36 minus b. b is equal to what? b is equal to 12, isn't it? Then y is equal to root of this case. Then x square, b is equal to 12 and x is equal to plus or minus root 6 and y is equal to plus or minus 6. റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ്. ഇത് റെക്റ്റാങ്കിൾ എടുക്കുമ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിളിലെ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് √12 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് √12 ആൻഡ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 6 അല്ലേ. y is equal to പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 6. y is equal to plus or minus 6 നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടേംസിലെ y square is equal to 3b square ആണ്. y square is equal to 3b square ആണ് കേട്ടോ. y square എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം 3b square ആണ്. y square is equal to 3 into b square എന്ന് പറയുന്നത് x square ആണ്. x square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? x square is equal to 12 ആണ്. that is equal to 36 ആണ്. y is equal to plus or minus 6 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ 12 √12 6 വരുന്നു. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു? ഈ ടേംസിന് തന്നെ 6 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് √12 6 ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടേംസ് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് എത്രയാണ്? ഒരെണ്ണം 12ഉം മറ്റേത് എത്രയാണ്? √2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 √12 ഒരു സൈഡ്, മറ്റേ സൈഡ് എത്ര വരും? 12 വരും, രണ്ട് സൈഡുകൾ. ഇനി ഇതിൽ √2, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്? ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്രയാണ്? ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 24 into √12 ആണ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ 3 √3 ടൈംസ് ആണ്. 3 √3 into 24 into √12. That is equal to, this is equal to 72. 72 into, this case is 72 into 4, 2. Into √3 into 3. Then 72 into 6. Answer 72 into 6, that is equal to 432. 432. 72 into 6. 32. 432 ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. ഓക്കെ, go to next question. Question number 26.
if the solution of the curve y is equal to f of x of the differential equation 1 plus y square into 1 plus log x to the base e into dx plus x dy. നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഡി എക്സിനോടുകൂടി 1 പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഡി വൈയോടുകൂടി നമുക്ക് എക്സ് വന്നിരിക്കുക. അപ്പോൾ അത് വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ഫോമിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിനെ ടോട്ടൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? എക്സ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ടേമിൽ എക്സ് വരുമ്പോൾ 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് log x to the base e divided by x of dx plus 1 divided by x അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി 1 plus y square dy equal to 0 ആണ്. ഇത് വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ഫോമാണ്. വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ഫോം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ദിസ് ഈസ് വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ഫോം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് 1 divided by x plus log x divided by x of dx plus integrate 1 by 1 plus y square dy equal to integrate 0. ശരിയല്ലേ? 1 by xൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് log x. ക്ലിയർ? പ്ലസ് ഇതിന് ടി സികളുടെ ലോഗ് എക്സ് കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ എക്സ്. അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്? ലോഗ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പ്ലസ് 1 ബൈ 1 പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ അല്ലേ? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ 1 ബൈ 1 പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വൈയിൽ. അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ആണ്. This is passing through the point 1, 1. X equal to y equal to 1. 1 ഇവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 0. ഇത് 0. Then tan inverse 1 is equal to c ആണ്. tan inverse 1 എന്ന് വെച്ചാൽ c is equal to pi by 4 വന്നു. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിടക്കുന്ന log x പ്ലസ് log x the whole square divided by 2 പ്ലസ് tan inverse y equal to what? pi by 4 ആണ്. ക്ലിയർ? നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കണം ആൻഡ് വൈ ഓഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് വൈ ഓഫ് ഇ ആണ് വേണ്ട, വൈ ഓഫ് ഇ ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. വൈ ഓഫ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അതായത് ലോഗ് ഇ 1 പ്ലസ് ലോഗ് ഇ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ 1 സ്ക്വയർ ബൈ 2 1 ബൈ 2 പ്ലസ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ എക്സിന് ഇത് കൊടുക്കുക വൈ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് തരുന്നത് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? പൈ ബൈ 4 ആണ്. അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 4 മൈനസ് 3 ബൈ 2 ആണ്. വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ടാൻ ഓഫ്. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ അല്ല, ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ടാൻ ഓഫ് pi by 4 minus 3 by 2 ആണ്. That is equal to tan a minus b is equal to tan a minus tan b divided by 1 plus tan a tan b. നമുക്ക് എത്ര വരും? 1 minus tan 3 by 2 divided by 1 plus tan 3 by 2. ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ഇത് ആൽഫയും ബീറ്റയും എന്താണെന്നാണ്. ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1, ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ആൽഫയും ബീറ്റയും സെയിം ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് 2 ബീറ്റ. ആൽഫ പ്ലസ് 2 ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 1 പ്ലസ് 2 3 ആണ്. ആൻസർ ഇതിൻ്റെ 3 ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് ദ മീൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ 65, 68, 58, 44, 48, 45, 60, ആൽഫ, ബീറ്റ, 60, where alpha should be greater than beta, are 56 and 66.2 respectively, then alpha square plus beta square. നോക്കൂ, വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഫോർമുല എഴുതുമ്പോൾ വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ മൈനസ്
sigma x by n whole square, that is x bar the whole square. അപ്പോൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 66.2 ആണ്. 66.2 is equal to സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നിൻ്റെ സ്കോർ എടുക്കണം. പല മെത്തേഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. 65 ഓരോന്നിൻ്റെ സ്കോർ എടുക്കാൻ ടൈം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവയുടെ 65 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 68 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 58 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 44 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ 10 ടേംസ് ആണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാം സ്ക്വയർ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ സ്ക്വയർ 25678 ആണ്. 25678 ആണ്. 25678 പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ divided by 10 minus 56 the whole square ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 6344 എന്ന് കിട്ടും. 6344 ആണ് ആൻസർ. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ 65 സ്ക്വയർ 68 സ്ക്വയർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈസി. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയുന്ന സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ്. അപ്പോൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ആണ്. ഈ ഫോർമുല നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ് ബാർ ഓൾറെഡി ഗിവൺ 56 അല്ലേ. ഈ 56 നിങ്ങൾക്ക് ഏതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി. 65 നിന്നും 68 58 44 48 45 60 60യിൽ നിന്ന് 56 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ചെറുതാവും. എന്നിട്ട് അവയുടെ സ്ക്വയറുകൾ കണ്ടിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ആ സ്ക്വയറുകൾ കണ്ടിട്ട് പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടേംസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 50 ഇവിടെ 65 മൈനസ് 56 നമുക്ക് എത്ര വരും? 9 ആണ്. അപ്പം 9ൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. 9ൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 68 ആകുമ്പോൾ 12ൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ നമ്പറായിട്ട് വരും. 56 2ൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അങ്ങനെ ടേംസ് പ്ലസ് ആൽഫ മൈനസ് 56ൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ മൈനസ് 56. എന്നിട്ട് ഈ ടേംസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സിംപ്ലിഫൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ കിട്ടും. അത് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ്. ഓക്കെ, let's go to next question. Question number 28. The area in square units of the part of the circle x square plus y square is equal to 169, which is below the line to a 5x minus y is equal to 13 is pi alpha divided by 2 beta minus 65 by 2 plus alpha by beta sine inverse of 12 by 13 where alpha beta are co-primes numbers, then alpha plus beta. Prime factors, the greatest GCD of alpha and beta is equal to 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നതൊരു സർക്കിള് x axis, y axis, സർക്കിള് ലൈൻ നമുക്ക് കിടക്കുന്ന ലൈൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടത് ഇതാണ്. നമുക്ക് എന്താ പറയുക 0, minus 13. This is equal to 5, 12 ഈ ലൈൻ. അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ഏരിയ ഇതാണ്. ഈ ഏരിയ കിട്ടണം. ഈ ഏരിയ കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? That is equal to area is equal to സർക്കിൾ ഇവിടെ മുതൽ 13 മുതൽ 12 വരെ ഇത് 0, 12 ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് 0, 12 വൈ എക്സിലേക്കാണ് ബൗണ്ടഡ് ചെയ്യണം. വൈ എക്സിലേക്ക് ബൗണ്ടഡ് ചെയ്യാന്ന് x equal to root of 169 minus y square dx dy. അതിൽ നിന്നും ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 13 + 12 25. അപ്പോൾ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു 25 ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇത് 5 ആണ്. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു
root of a square minus x square, x by 2 into, അതായത് ഇവിടെ എക്സിന് സാധനം y by 2 into root of 169 minus y square plus a square by 2. A square by 2 is a square by 2. 169 by 2 into sine inverse y by a, y by 13 to the value minus 13 to 12 minus 125 divided by 2, isn't it? So here we put 12 first, 12 by 2 into 12 square 144, 25 5, 60 by 2, 60 by 2 plus 169 by 2 sine inverse 12 by 13, 12 by 13 minus of the bracket 13. You are supposed to put y is equal to minus 13. This value is equal to 0. 0 minus 0, not minus, it is plus. 0 plus, this is equal to what? 169 by 2 into sine inverse minus 1. Sine inverse minus 1 is minus. Sine inverse minus 1 is minus. So that is equal to minus 169 by 2 into pi by 2. So that is equal to 169 divided by 69 pi by 4 here, pi by 4 plus minus 60 minus, this is equal to minus 125 by 2 here. 60 by 2 minus 125 by 2 is equal to minus 65 by 2 plus 169 by 2 sine inverse 12 by 13. Here alpha is equal, beta is equal to what? Beta is equal to 2. Beta is equal to 2. 169 alpha, no. Pi by alpha is equal to 169. 169. So alpha plus beta is equal to 171. Clear? Okay. Let's go to next question. Question number 29. 11c1 by 2 plus 11c2 by 3 plus etc. 11c9 divided by 10 is equal to n by m, where GCD of n and m is equal to 1. That is a coprimes or relatively prime. Then n plus m is equal to. So this can be written as sigma r is equal to 1 to 11. R is equal to 1 to 11. 11CR divided by R plus 1. Clear? So that is equal to 1 by 12 into sigma R is equal to 1 to 11. This is 12 into 12 divided by R plus 1 into NCR. You know, NCR can be written as n by R into n minus 1 CR minus 1. Now 12 by R plus 1 is equal to 12 by R plus 1. 12 by R plus 1, this is 11 CR. 12 by R plus 1, that is equal to, this is equal to 1 by 12 into sigma R is equal to 1 to 11. Here is 12 C R plus 1. 12 C R plus 1. So you know, you are supposed to put R is equal to 1 here 2.
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 1/12 ഇൻറ്റു ഏതൊക്കെ ടേം ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 മുതലാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടേം നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് 2 മൈനസ് നമുക്ക് എന്ത് വരണം 12C0 പ്ലസ് 12C1 പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ നമുക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ടേമിൽ നമ്മൾ 11 കൊടുക്കുമ്പോൾ 11 + 1 12 വരും. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? നമുക്ക് അപ് ടു എവിടം വരെയുള്ള 9 വരെ ടേംസ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 9 വരെ ടേംസ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ 9 എന്നാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്ക് 9 എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് 9 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 11 വരെ വേണമെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം ടേം അവിടെ കുറവുള്ളത് ഒന്ന് 12C, ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് 9 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 10 വരും. 12C11 പ്ലസ് 12C12. ഇത്രയും ടേംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയണം. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്കിലേ നമുക്ക് 12C0 പ്ലസ് 12C1 പ്ലസ് എക്സെട്ര 12C12 ആണ് 2/12. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/12 ഇൻറ്റു 2/12 മൈനസ് 26. 2/12 മൈനസ് 26. That is equal to 2041. 2041, correct answer. This is equal to, actually this value is equal to not alpha plus beta, n plus m. This value is equal to 2035. 2035 divided by 6. Then m plus n is equal to coprimes. These are coprimes. M plus n is equal to 2041. Okay. Let's go to the next question. Question number 30. A line with the direction ratios 2, 1, 2 meet the lines x is equal to y plus 2 equal to z, and this is equal to x equal to y plus 2 equal to z equal to t. Next is x plus 2 equal to 2y equal to 2z. You know, that is equal to x plus 2 divided by 2 is equal to y equal to z equal to s, respectively at the point P and Q. Then the length of the perpendicular from the point 1 to 12 to the line PQ is L. Then L square is equal to. നോക്കൂ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്താ? ദ ലൈൻ വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ, ദ ലൈൻ മീറ്റ് ദ ലൈൻസ്. രണ്ട് ലൈൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതൊരു ലൈൻ, വേറെ ലൈൻസ്. ഈ ലൈന് വേറൊരു ലൈൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ ഞാൻ 3D ആണ് നമ്മൾ വരച്ചത്. ഇവിടെയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, പി ഇതാണ്, ക്യൂ ഇതാണ്. പി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ. ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ പോയിന്റ്, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് 1 to 12, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലറാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതിലേക്കുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ലെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് എ ആണ്, ഇത് ബി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, എ ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ, ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ പിയും ക്യൂവും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. പിയും ക്യൂവും കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലെന്ത് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ടേംസിൽ പിയും ക്യൂവും കാണുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പിക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത്, പി ആദ്യത്തെ ലൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ലൈൻസിലെ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ വരുന്നത്, ടി. വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T-2. ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇസഡ്, ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇസഡ് ടി. ആൻഡ് ക്യൂ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ? ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2s-2. 2s-2. അടുത്ത എസ്, 2s ആണ്. ദ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ പി ക്യൂ, പി ക്യൂവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ്, ഈ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ പി ക്യൂ നമുക്ക് എന്താണ്, തുല്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് തുല്യമാണ്. പി ക്യൂ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടി മൈനസ് ടേംസിലാണ് നമുക്ക് വരണത് അല്ലേ. പി ക്യൂവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് എടുക്കുക. പി ക്യൂവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ എടുത്തതിന് ശേഷം ദെൻ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ പി ക്യൂ, പി ക്യൂ ഈസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 2, 1, 2 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്.
2 1 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2s മൈനസ് ടി 2s മൈനസ് 2 2s മൈനസ് 2 മൈനസ് ടി 2s പി ക്യൂ ദിസ് മൈനസ് ദിസ് 2s മൈനസ് 2 മൈനസ് ടി അടുത്ത് എസ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് 2 ദെൻ എസ് മൈനസ് ടി ഈ ടേമല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് മൈനസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് മൈനസ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഈക്വൽ ടു 2 ആണ് 2 ആണ്. ദെൻ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ടേം എസ് മൈനസ് ടി ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എസ് മൈനസ് ടി പ്ലസ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു s terms, then s minus t is equal to 1, 2s minus t is equal to 2. Then you can find the t is equal to these common ratios. ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് കോമൺ റേഷ്യോസ് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 2s minus 2 minus t divided by 2 is equal to this is equal to this ഈക്വൽ ആവുന്ന സമയത്ത് that is equal to ഇവിടെ നമുക്ക് ടേംസ് 2s minus 2 minus t is equal to s minus t. Then s plus minus t minus s is equal to 2 എന്ന് കിട്ടി. s is equal to 2 ഇതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ടിൻ്റെയും ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് സെയിം ആകുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇത് കൊടുത്തു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു s is equal to 2 s 2 ആണെങ്കിൽ t is equal to s is equal to 2 and t is equal to what? t is equal to 6. t is equal to 6. s ന് 2 എന്നും t ക്ക് 6 എന്നും കിട്ടിയാൽ ഈ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഇവിടുത്തെ ടൈം t ആണ് പിയുടെ ടേംസ് 6 4 6. what is q? q is equal to 4 minus 2 2 2 2. q is 2 2 2. okay, then pq is അതിൽ നിന്ന് pq ആണ് pq is രണ്ട് പോയിന്റ് വരുമ്പോൾ pq എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pq is ഇക്വേഷൻ ഓഫ് pq 2.4 ഫോം അനുസരിച്ച് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് pq so that is equal to x minus 2 divided by direction ratios then 6 minus 4 2 4 that is equal to 2 y minus 2 divided by y minus 2 divided by that is 4 minus 6 minus 2 4 then 6 minus 2 4 4 minus 2 2 6 minus 2 4 അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 is to 1 is equal to z minus 2 by 2. This is the equation of PQ. PQ equation ഇതാണ് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ 2 1 2 ആണ്. അപ്പോൾ x minus 2 y minus 2 അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് x2 minus x1 x minus x1 divided by x2 minus x1 equal to y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to z minus z1 divided by z2 minus z1. That is this is equal to lambda. Suppose this is equal to lambda. ഇത് ലാംഡ എന്ന് വിചാരിക്കും. അത് ലാംഡ ആണെങ്കിൽ ഇത് ജനറൽ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ജനറൽ പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 2 lambda plus 2 plus lambda plus 2 then 2 lambda plus 2. ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് പി ക്യൂവും ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് എ ബിയും അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ ഓഫ് എ ബി is equal to 2 lambda plus 2 minus 1 2 lambda plus 2 minus 1 plus 1 2 lambda plus lambda. Next is 2 lambda plus 1 minus 12 2 lambda minus 11, isn't it? 2 lambda plus 1 2 lambda plus the direction ratio of this one is equal to 2 lambda plus 2. ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ഷൻ 2 lambda plus 2 അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് ആണ്. ആ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് വെച്ചിട്ട് അവയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും
Direction ratio of this one is f in the direction ratios either 2 lambda. E terms in the product 2 lambda plus 2 minus 1 is 2 lambda plus 1. Lambda plus 2 minus 2 is lambda. 2 lambda plus 1 minus 12 is this. Ini direction ratio of AB dot this one 2 into 2 lambda plus 1. This is the direction ratio 2 1 2 1 2 1. This is the direction ratio. This is the direction ratio 2 1 2 in the plus 1 into lambda plus 2 into 2 lambda minus 11 equal to 0. Dot product A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. Then lambda is equal to what? 4 lambda. Total lambda that is equal to 4 lambda. 4 lambda plus 3 lambda 7 lambda. 4 8 9 lambda. 2 minus 9. 2 minus 22. This is equal to 2 minus 22 minus 22 plus 2 is 20. So the lambda is equal to 2. Lambda values lambda is equal to 2. Lambda is equal to 2. So dot product of the direction ratio of AB and a perpendicular distance are. Then put lambda here, that is point is equal to what? This point is equal to 4 plus 2 6 4 then 2 lambda plus 1 4 plus 1 5 6 4 5 direction ratios, that is equal to, then the distance we will find 6 4 6. This is 6 4 6 lambda is equal to 2 lambda here, 2 lambda plus 2. This is equal to 2 lambda plus 2. 2 lambda plus 2, isn't it? Here the distance is equal to how much? 2 lambda minus 12, that is equal to 10. 10. Here is total lambda 4 lambda 8 lambda 9 lambda 9 lambda. Here is 2 minus 20 minus 18, that is equal to 18. Lambda is equal to 2. Lambda equal to 2. This point is equal to 2. 4 plus 1 6 here. Then distance AB. Distance AB is equal to what? AB is equal to square root of 6 minus 1 5 square plus 4 minus 2 2 square plus 6 minus 12 6 square, isn't it? That is equal to 36 for 40 25 65 root 65. Then L square is equal to 65. Okay? L square is equal to 65. The questions are over. Okay? Thank you very much.